गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक वॉर रूम बनाया है और उसके जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर नज़र की जा रही है। इस वक्त हम उसी वार रूम में मौजूद हैं और इस वक्त आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये जितने भी जो स्क्रीन आपको दिख रही हैं, ये शहर के कोने कोने में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं उनकी फुटेज जो है लाइव यहाँ पर देखी जा सकती है। करीब 300 के आसपास जो है वो कैमरे अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं और एक साथ एक बार में यहाँ 100 कैमरों की जो लाइव फुटेज है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो देखते हैं। यहाँ पर GMDA के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक फीड को मॉनिटर किया जाता है और उसके बाद कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी या फिर यूँ कहें कि नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है वहाँ पर उसकी सूचना दी जाती है ताकि उसका पालन अच्छे से करवाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एडिशनल CEO सोनल गोयल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह से ये काम करता है और कितना कारगर हो रहा है खासतौर से कोरोना की इस लड़ाई में? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त ICCC जो कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसको बोला जाता है, ये स्मार्ट सिटीज़ डिवीज़न GMDA का एक इनिशिएटिव था। इसको दिसंबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। एक विशेष जो यहाँ पे इस वक्त हमारे कोरोना से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि इसको हम एक वॉर रूम के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे इस वक्त 300 कैमरेज़ की फीड हमारे पास आती है एक टाइम में, जो कि पूरे शहर का ब्यौरा जो है हमें देता है। और एट वन टाइम हमारे पास 100 स्क्रीन्स हैं, जो कि 100 स्क्रीन पे हमें लाइव फीड आती है। तो इसमें जहां आप देखें, अगर स्क्रीन पे भी देखें, अभी भी एक लाइव फीड हमारे पास आ रही है जिसमें ट्रैफिक पुलिस विभाग व्हीकल्स की चेकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गाड़ी भी दिख रही है और 2 व्हीलर्स भी दिख रहे हैं। और एक ऐप है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है GMDA ऐप, जो कि इजीली मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे ऐप में भी उपलब्ध है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए जो बनाया गया है वो बेहद कारगर इसमें कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, क्योंकि इन कैमरों के जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है और ये देखा जाता है कि कहीं लॉकडाउन का जो पालन है उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो नहीं बरती जा रही है। तो उसके बाद संबंधित थानों में न सिर्फ उसकी जानकारी दी जाती है बल्कि उसके बाद तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लगी हुई है, सड़कों पर है। लेकिन अब चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में अब 38 जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें से 15 एंट्री पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। हिदायतें भी लगातार जो है वो दी गई हैं लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने घरों में रहो। इस तरह की बैरिकेटिंग जो है पूरी तरह से जो रोड्स हैं वो सील कर दिए गए। किसी को भी अब एंट्री नहीं दी जाएगी। जो वैलिड रीजन्स हैं, वैलिड पासेस हैं, कोई इमरजेंसी है, उसके बाद ही एंट्री जो है वो की जाएगी। हालांकि गवर्नर के ऑर्डर्स के बाद जो चंडीगढ़ के SSP हैं वो खुद सड़कों पे हैं और जितने भी जो ये बॉर्डर्स एरिया हैं जो सील किए गए हैं सख्ती से, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और इस तरह की जो बैरिकेटिंग है, अब किसी की भी आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद की गई है। खुद SSP चंडीगढ़ जो है वो पूरी तरह से दौरा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, 38 पॉइंट्स हैं चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो किस तरह से हिदायतें दी है 15 एंट्री पॉइंट बंद करने का रीज़न? देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MHA की गाइडलाइंस के मुताबिक चंडीगढ़ में 2 ऑर्डर्स जारी हुए हैं। एक ऑर्डर है जिसमें चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसके मुताबिक जो है हमें एंट्री केवल जो वैलिड पास धारक है या जो रोज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी और कंपनी में अहादे में काम करते हैं और उनके पास वैलिड पास है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं को हमने एंट्री देनी है। तो दूसरा जो ऑर्डर जारी हुआ है वो ये हुआ है कि चंडीगढ़ के बाहर से जो भी चंडीगढ़ में एंट्री करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दी डेली कम्यूटर्स और ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड, वो जो है उनको कंपलसरी 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से ऑर्डर जारी हुए हैं। तो इन दोनों निर्देशों की पालना करते हुए हमने ज़रूरी समझा कि चंडीगढ़ में जो है अगर हमने इफ़ेक्टिव चेकिंग करनी है बॉर्डर पे, तो हमें बॉर्डर के एंट्री पॉइंट्स जो है वो थोड़े लिमिट करने पड़ेंगे। तो 38 बॉर्डर पॉइंट्स एंट्री पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको कट शॉर्ट करके 23 एंट्री पॉइंट्स जो है खुले रहेंगे, बाकी 15 मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे। वेहिकुलर ट्रैफिक भी बंद रहेगी और ऑन फुट पैदल जो है वो ट्रैफिक भी जो है
टोटली यहाँ पे बंद रहेगी। तो हर तरीके से हर एक सेक्टर में जो है रिस्पांस टीम लगी हुई है। हर तरीके से रेसिडेंट्स को ये आश्वासित हो चुके हैं कि उनकी हर ज़रूरी जो ज़रूरत है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे मुकम्मल मेंटेन है और आगे भी रहेगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो एसएसपी हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने बताया कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस तरह से जो बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि अब 15 एंट्री पॉइंट जो हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए पुलिस जो है वो काम कर रही है और लोगों को भी ये समझना होगा कि पुलिस और प्रशासन की जो है इसमें हेल्प करे। चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज। पंजाब दी मंडियां दे विच सरकारी खरीद जिहड़ी 15 तारीख तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अमृतसर दी मंडी 'च अज कणक पुजी है। हालांकि प्रशासन ਅਤੇ सरकार वालों ਵੱਡੇ दावे किए जा रहे हैं करोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि ਇੱਥੇ पुख्ता प्रबंध ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि आखिर सरकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रबंध है, पुख्ता प्रबंध है, वो किन्ने क वाजिब है, किन्ने क प्रबंध सरकार वालों किए गए ने। मंडी बोर्ड के जोड़े साबका जोड़े साडे नाल मौजूद है। भाजी, सरकार वालों दावे किए जा रहे हैं कोरोना वायरस लैके जोड़े पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, किन्ने क प्रबंध किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल रखा जा रहा है, की प्रबंध किए गए? देखो, जोड़े मार्केट कमेटी वालों प्रबंध किया गया है वो बहुत वधिया उपराला उन्होंने उन्होंने हर गेट के उत्ते अपने पानी की टैंकी नाल सैनीटाइजर ला दिता है भी मॉइस्चर मीटर रख दिते। सरकार उत्थों जो एंटर होएगी जिमीदारी ट्राली का मॉइस्चर वो सैनीटाइज कराया जाऊगा, हाथ धोए जाएंगे और वह मॉइस्चर चैक किया जाऊगा। आड़तियां वालों भी पूरा प्रबंध है, सैनीटाइजर, ग्लव्स, मास्क सारा अरेंजमेंट किया भी किसी भी इस भयानक बीमारी के मद्देनजर रखदे किसी को कोई इहो जिहा भयानक बीमारी ना लगे। मेरी यही है मंग सरकार कोलों भी असीं भी चाहुंदे असीं सरकार का पूरा साथ देंगे, किसी किस्म की मुश्किल नहीं आउण देंगे। सिर्फ साडी यही है मंग आ भी जे कोई किसान बार बार मंडी च ना आवे, जे वो 15 एकड़ रात को फसल वो कंबाइन वढ़ लैंदी आ, क्योंकि हर रोज़ कंबाइन नहीं किसान को मिलनी, किसान को एक दिन ही कंबाइन मिलनी है। जे वो रात को 4 ट्रालियां भरा लैंदा आ, वो 4 ट्रालियां लैके मंडी च आ जाए, उन्होंने एंटर होने की इजाज़त दी जाए। ये नहीं भी वो अज भी आया, कल भी आया, परसों भी आया, ये बीमारी ਵਧਣ ਦਾ ज़्यादा खतरा। ਅਸੀਂ भी चाहुंदे भी एक बार ही किसान को मंडी में जे वो फसल वड्डी जाती है तो जे वो लेट वड्डी जाती लेट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं इहो जी। पर दूसरी भी गल मैं ना भी 1 लाख रुपया किसान सानू कैश देने की छूट दी जाए, क्योंकि साढ़े आड़ती एक बार बैंक जाएगा, साडा काउंटर एक बार जाऊगा, उही किसान को पेमेंट उत्थे भुगता देगा, जां किसान इत्थे आया इत्थे ही दे के तोड़ देंगे। बाकी का पैसा असीं बैंक के खाते जो दे पावांगे, क्योंकि किसान को बार बार बैंक च ना जाना पवे, बैंक की भीड़ लगेगी तो वो बीमारी फैलने का ज़्यादा डर आ। देख सकते हो कि अज जी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि जी आड़तियां के कुछ मंगां ने, जी किसानों नाल उन्हां दी गल होई है, किसानों नूं जी फसल लियाण दा जी कणक इत्थे लैके आनी, वो कहते कि जिन्नियां ट्रालियां 4 अगर ट्रालियां किसान इत्थे लैके आंदे ने तो उन्हां नूं इजाजत दी जाए पंजाब सरकार वालों, ताकि किसान बार बार इत्थे ना आए। नोगा दे विच मौसम अज चाहे ही साफ हो गया होवे, लेकिन किसानों की मुश्किल हजे घटी नहीं। किसान उवें ही परेशान है। कई किसान मोगा की मंडी के 4-4 दिन तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने फसल की खरीद नहीं हो पाई। और कल बारिश होने की वजह नाल उन्होंने जी फसल है होर उहदे च नमी आ गई, जिहदे करके होर उन्होंने परेशानी हो रही है। हुण जद्दोजहद कर रहे हैं कि किवें उन्हों की फसल है जी सुकन तो बाद जी है ये फसल की खरीद होवे, ताकि आपकी होर जी फसल घरे पई है वो भी लिया के मंडी के बेची जा सके। साडे नाल कुछ किसान ने गल करदे उन्होंने नाल की कहना, उन्होंने किन्नी क परेशानी आ रही है और किन्नी दिन तो मंडी च बैठे ने। की नाम है विद्दी तुहाडा? अंग्रेज सिंह जी। अंग्रेज जी, किन्ने दिन तो मंडी च बैठे हो, किन्नियां ट्रालियां लैके आए? 4 दिन है जी, 4 ट्रालियां लैके आए जी। 4 दिन हो गए तुहानूं बैठे हो? 4 दिन हो गया जी। ते की कारण है खरीद क्यों नहीं हुई? आउंदे नहीं जी, भाई नहीं लाउंदे, कहंदे 12-5 मौके लाउंदा तुहाडा। किन्ना मौके सी तुहाडा ਇਹਦਾ? 12-5 जी। कल मींह पै गया, हुण उदों ज़्यादा परेशानी हो गई है जी। हुण असीं दसो किधर नूं जाइए, किसी चीज़ की सहूलत नहीं, ना कोई चाह की, ना पानी की, ना रोटी की। अभी तो बहुत औखे हैं जी। होर किन्नियां ट्रालियां तुहाडे कोल? होर 2 होर आ जी, हजे वो लियाउणियां जी। जिवें इहनूं 4 दिन लग गए ते होर 2 लियाउण नूं किन्ना दिन लग जाणगे? पता जी, हुण 8 दिन लगण के 5 दिन लगण, उहनूं जदों इहनूं 4 दिन हो गए जी, हजे अज भी कोई झाक नहीं जी। इहने साडे नाल किसान जिन्हां दा कहना है कि 4-4 दिन तो बाद भी हजे उन्हां दी फसल की खरीद नहीं हुई। 12.5 मॉइस्चर जदों पहले दिन लैके आंदा सी, उस तो बाद भी
2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਲ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕ ਸਕੇ ਔਰ ਨਮੀ ਘਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੋ ਪੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ, 7-7 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਤਾਈਂ। ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 40,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੋਅਰ, ਮਿਸਟ ਬਲੋਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਪਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ 4 ਖੜੀਆਂ, 2 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਪੂਰਥਲਾ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਹੋਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਂਡਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਬਠਿੰਡਾ 7 ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਲੋਕਲ ਕੈਂਟ ਥਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਐਨਐਫਸੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ के चल रही है खरीद। ਅਸੀਂ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ करीब 6 दिन हो गए कणक की खरीद शुरू होए, किस तरह के हालात है मंडियां दे, खरीद आड़तियां ते किसानां नूं कोई मुश्किल नहीं आ रही, इस बारे गलबात करते हैं। हाँ सरदार जी, की नाम है तुहाडा? बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, किस तरह की तुसी कणक लेके आ रहे हो इसकी सीजन च? कोरोना ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲकुल, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੇਚੀ ਆਈ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਵਿਕ ਗਈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਵਿਕ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कोरोना करके ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ में डर है, हाँ, हाँ। वो ऐतकी कोई दिक्कत तो नहीं? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ। जिस तरह मौसम खराब हो जाता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਿੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਕਰ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, किसान और व्यापारी ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ यही यतन है कि कोरोना की जंग ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, और इस तरह ही किसान ਤੇ व्यापारी ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ तो ये जीत साड़ी जरूर होगी, और किसानों की फसल भी सही ढंग नाल बिक रही है। एक चंगा यतन है सरकार का। कैमरामैन बासन गर्ग के नाल पुरुषोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18 पंजाब, समाना। पंजाब अंदर कोरोना के कहर के चलते कर्फ्यू जारी है। इस दौरान मालवे अंदर किसानों की कणक की फसल भी पक के तैयार है तो मंडियां विच भी पुज रही है, पर कई थावां ते किसानों नूं बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। इस दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘੋ ਲਹਿਰੀ ਨਥੇਹਾ ਕੋਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ ਫੱਤਾ ਬਾਲੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੱਠੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਿਸ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਮਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਟੱਚਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤਲਵੰਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੰਗਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ
ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੈਸੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸਿਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। कैमरामैन गोल्डी के नाल सुरेंद्र गोयल, न्यूज़ 18 पंजाब। कांगड़ा में कर्फ्यू को आज 28वें दिन है और 28वें दिन नूरपुर के गंगत को छोड़ दें और ज्वाली के अनूही इलाके को, तो पूरे कांगड़ा में जो है वो 3 घंटे की छूट दी गई है। यानी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में लोग जो हैं वो अपना ज़रूरी कामकाज निपटा सकते हैं। लेकिन खास बात आज से ये कि आज यहाँ के जो इलाके हैं, जिस तरह से कांगड़ा है, रैत है, परागपुर है और दूसरे जो इलाके हैं देहरा के, वहाँ पर जो वो किसान अपनी खेतीबाड़ी कर सकते हैं, रबी की फसल की कटाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वो जिला प्रशासन की ओर से एक अहम फैसला ये लिया गया है कि आज से जो है वो मोटर रिपेयरिंग की जो शॉप्स होंगी वो भी खुली नजर आएंगी, लेकिन 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में ही। और इस वक्त हम लोग जो है चंबी का जो सबसे बड़ी मोटर मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं और इस गैराज में हम पहुँचे हैं। और गैराज जो है वो आज ये खुला है, हालांकि बीते कई दिनों से जो है ये गैराज बंद था। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने हिदायतें दी हैं उसके मुताबिक जो है वो गाइडलाइंस आपको पहुँच गई होगी, तभी आप लोग यहाँ पे आए। किस तरह की मैकेनिकी आप यहाँ पर करते हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ ठीक करते हैं? डीजल गाड़ी की, पेट्रोल की और ट्रैक्टर की भी करते हैं। ट्रैक्टर की भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई गाड़ी को कोई आई आपके पास? अभी तो नहीं आई, अभी आ रही है गाड़ी। अच्छा, मतलब फोन भी कर रहे हैं लोग? फोन कर रहे हैं, अभी आ रही है गाड़ी। किस तरह का ख्याल रखेंगे आप ये कामकाज करते हुए? कामकाज करेंगे, कानून का पूरा ये करेंगे और उसके टाइम के हिसाब से 8 और 11 के बीच जो भी काम होगा, तो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ज़्यादा उसका काम नहीं करेंगे हम, अब अगले दिन करेंगे काम। तो आपके अंदर जो काम करते हैं उनको भी आपने बुलाया है या नहीं बुलाया है? नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया। तो आप अकेले करेंगे? अकेले काम करेंगे। महज 7 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही ये लोग जो है वो गाड़ियों की रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन खास ख्याल लोगों को भी ये रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि निजी गाड़ियां जिनको जो आवश्यक कामकाज के लिए नहीं निकलती हैं उनको लेकर भी यहाँ पर ठीक करने के लिए आ जाएं, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो है वो महज 3 घंटे की छूट दी गई है। और वही लोग जो है वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ या अपने ट्रैक्टर्स वगैरह ठीक करवा सकते हैं जिन्हें खेती बाड़ी में उनकी सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा जो है अगर अनावश्यक तौर पर अगर कोई गाड़ी ठीक करवाता हुआ या यहाँ पर पहुँचा हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है।
कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 धर्मशाला। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ SHO ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ASI ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SHO ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਔਰ ASI ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ SHO ਤਿੱਬੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਇਆ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਚਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 18 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ।